الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا إلى روح صاحب هذه الصلوات سلطان محمود الغرناوي وصوله وفروعه ومن انتسب سنديه إلى روح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعلى من نوى به السلف الصالح وعلى من نوى به شيخنا خصوصا إلى مرسل بهذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para ulama, para guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat
dan kepada anak-anak kita yang saleh salehah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa-sisa kehidupan kita, sisa umur-umur kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan Allah, taufik dan hidayah, dibukakannya hati kita. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, memakmurkan masjid kita. Mari sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita berada di dalam ini masjid, bermajelis ilmu, bersilaturahim, memakmurkan masjid, dan niat-niat kebaikan lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat, jiran tetangga kita sebertaan, keluarga kita berdataan. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembacaan kitab kita Bahjatul Maradiyah, yaitu pelajaran yang kelima, yaitu hukukul qarabat, yaitu hak keluarga. Qarabat atau qarabat itu dengan makna yaitu dekat atau hampir, bahasa kampungnya parak. Jadi qarabat itu ya parak, keluarga dekat. Nah, qarabat atau keluarga ialah orang yang berhampiran, artinya parak keturunannya dengan kita, baik keturunan itu daripada pihak abah kita atau dari pihak mama kita. Nah, itu kerabat. Ada dan sanak abah, ada dan sanak mama. Nah, sabadataan itu adalah semuanya adalah kerabat kita, keluarga kita. Baik itu mamarina kita, amang sebutannya. Imbah itu amang kita, besi anak sapupu adatnya. Nah, imbah itu dang sanak kita, berisi badang sanak itu dekat juga, keluarga ngaranna itu dekat. Nah, kerabat juga.
Nah, bayi itu ada dan sanak kita, bayi si anak, apa ngaranna? Anak kemanakan. Nah, seberataan itu adalah karabat, orang nang dekat dengan kita. Nah, di antara semua karabat keluarga kita itu di atasnya ada ngarannya kai, ada nini, ya kan? Nah, amonnya kai nini kadada, abah kita, mama kadada. Nah, habis itu di atas lagi datu. Nah, sampai ke atasnya tuh. Nah, seberataan itu mudah-mudahan baik nang masih hidup atau nang sudah meninggal. Nah, itu kita ingat-ingati, kita kirimi doa. Nah, itu untuk menyambung silaturahim awan keluarga kita nang sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itu apabila kita bahaul atau kita berarwah, ada ngarannya arwah jama', ada ngarannya haul jama'. Nah, berataan itu dapat tak. Nah, secara umum muslimin muslimat baik nang diziarahi atau nang kada diziarahi. Nah, itu. Atau nang kada disebut namanya, itu biasanya ada di dalam doa. Nah, itu seberataan dapat tok, seberataan baik nang diziarahi atau nang di arwah atau nang di haul atau nang kada disebut namanya, kada ingat ngaranna. Nah, itu seberataan insyaallah dapat berataan. Nah, di dalam doa itu. Nah, kemudian kenapa kita itu disuruh untuk belajar mengetahui tentang keluarga ini? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita ini berkasih sayang dengan mereka. Nah, diperintahnya dengan keluarga, dengan kerabat itu adalah yaitu tolong menolong dan berhubungan baik sesamanya. Jadi lawan keluarga baik. Dikatakan bersilaturahmi ngaranna. Firman Allah dalam hadis qudsi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman cuma di dalam hadis qudsi, di Quran kan ada. Nah, di Quran. Nah, ini hadis qudsi lah, maksudnya lain Quran lah, bukan di Quran kan ada. Nah, artinya ini hadis qudsi. Nah, lain Quran. Nah, itu maksud ulun toh. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Nah, kalau hadis qudsi ini Allah langsung menyampaikan lawan Rasulullah. Nah, itu hadis qudsi ngaranna. Kalau kita mencari di Quran kadada ini. Nah, nang hadis qudsi nih. Nah, kadada. Itu maksudnya. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya? Anar Rahman.
wa hadhihi rahimu istaqaqtu lahasman min ismi faman wassalaha wassaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berhadis kudusi. Apa ujar Allah? Anar Rahman, aku adalah Tuhan zat nang bernama Rahman. Nah, jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 yaitu Allah itu bernama Rahman. Apa arti Rahman? Yaitu orang yang pengasih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bernama Rahman. Nah, jadi kita disuruh untuk menuruti apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu kasih sayang lawan keluarga. Apalagi keluarga itu umpama mahajatakan lah perlu lawan kita. Nah, di sini ada kena dijelaskan. Nah, jadi kalimat rahim lah wahadihir rahimu, dan kalimat rahim itu diambil daripada namaku, ujar Allah. Nah, bahasanya kita rajin apa yuk? Silaturahmi. Jadi rahminya itu adalah dari kalimat nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi silaturahmi menyambung tali silaturahim, artinya itu menyambung kasih sayang. Nah, itu. Maka siapa-siapa menghubungkannya, nang silaturahim tadi, nama Allah tadi nang Rahman atau Rahim tadi, maka siapa-siapa menghubungkannya, aku hubungilah dia. Nah, jadi bilanya kita ini kasih sayang lawan keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala sayang juga lawan kita. Nah, itulah. Jadi Allah menghubungi juga lawan kita, artinya Allah menyayangi lawan kita. Dan siapa-siapa dari Allah yang memutuskannya. Nah, ini jangan sampai kita lawan keluarga itu putus hubungan. Nah, kada menjalin silaturahmi atau disebut dengan qati'ur rahim. Nah, memutuskan tali silaturahim. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim artinya tadi apa? Orang yang memutuskan kasih sayang. Nah, jadi orang-orang yang mereka itu bakalahi, bapaut, kada barawaan, kada bataguran, kada berhubungan baik lawan keluarga, nanya itu memutus kasih sayang. Kada ada lagi sifat kasih sayangnya itu di dalam hatinya lawan keluarga. Nah, otomatis Allah pun demikian juga. Nah, memutuskan juga kasih sayangnya lawan siapa? Lawan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dan siapa-siapa yang memutuskannya, aku putus pula dia. Maksudnya Allah itu adalah sangat penyayang, menyayangi siapa-siapa yang berbuat baik kepada keluarganya, dan sangat marah
kepada orang yang memutuskan hubungan baik terhadap warganya atau keluarganya. Nah, menyimpang sedikit masalah silaturahim. Jadi silaturahim ini ada lawan keluarga. Lawan keluarga. Apabila kita memutuskan silaturahim, maka kasih sayang Allah tuh kada kita dapat. Artinya Allah kada menyayangi lawan kita. Nah, tapi bilanya kita kasih sayang, Allah sayang juga lawan kita. Nah, ini lawan keluarga. Nah, kemudian ada lagi bahasanya itu adalah silaturahim juga, cuma lawan Allah. Nah, ada di dalam hadis Nabi itu disebutkan, jadi dinamai sembahyang itu adalah sholat. Kan sembahyang tahun bahasa Arabnya apa? Sholat. Sumiyas sholatu. Dinamai sholat itu dari asal bahasa silah. Nah, itu arti silah itu apa? Hubungan. Nah, menjalin hubungan. Jadi sembahyang itu adalah menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah ini akrab, lebih dekat. Kita lawan keluarga kita itu kerabat dekat, tapi Allah itu lebih akrab. Nah, apa ujar Tuhan dalam Quran? Ujar Allah, kami lebih dekat kepada engkau daripada urat nadi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat parah lawan kita. Nah, kalau kita menjalin hubungan dengan Allah dengan jalan apa? Menggawi sembahyang. Nah, jadi orang nang sembahyang itu orang nang menjalin hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apabila orang meninggalkan sembahyang, meninggalkan sembahyang, kada sembahyang, maka orang itu sudah memutuskan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan menghubungi orang yang sangat dekat kepada kita, sangat akrab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihnya orang sembahyang, kita nih lelakian bebinian sembahyang, maka kita itu akrab dengan Allah. Nah, parak benar lawan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya. Nah, apabila kita meninggalkan sembahyang, maka kita itu jauh dari Allah dan kita itu sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cocok aja siapa nang meninggalkan sembahyang, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan bersengaja, faqad kafara jiharan, maka orang itu kafirnya nyata. Kufurnya nyata, kafirnya nyata. Nah, kemudian ulama membagi dua masalah kufur ini. Yang pertama adalah yaitu kufur nikmat, yang kedua kufur bebenaran. Artinya kafir bebujuran orang ini. Nah, itu.
Yang pertama, bilanya orang kada sembahyang karena koler. Nah, apa kada sembahyang? Koler aja. Nah, apa kada sembahyang? Uyuh. Nah, misalnya uyuh awak. Jadi dibawa barabah nyaman. Nah, dibawa barabah nyaman, dibawa sembahyang uyuh, lalu koler, kesimpulannya malas. Nah, apabila orang kada sembahyang karena koler, nah, dan sadar aja bahwa sembahyang itu wajib, pokoknya sadar aja nya, kadang mendustakan toh. Sembahyang itu wajib, cuma koler. Nah, maka orang tuh kafir hukumnya atau kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Nah, kufur nikmat, banyak kufur nikmatnya. Nikmat umur, nah, kada disyukurinya. Nah, ada kalau bahasan apa? Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Nah, itu bahasanya. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Nah, itu. Bawa wudu ya kalau awak nih, anggota nih. Ya kalau muha, tangan. Ya kalau dibawa wudu. Karena bilanya kita mati kena diwudui orang. Kalau ben tak kajut-kajut bener tak tahu ay. Kalau tak kajut-kajut. Kalau menyembah. Nah, wudu. Ya kalau nah, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan, sembahyang. Nah, itu karena koler, maka kufur nikmat. Nah, diberi umur, diberi sehat. Ya kalau nah. Itu ngarannya kufur nikmat. Nah, banyak kayak lagi nya kada disyukurinya ya. Nah. Jadi kesimpulannya kufur nikmat. Nah, kemudian yang kedua, orang nang kafir bebujuran, murtad. Nah, ini artinya apa? Keluar dari Islam. Nah, orang nang semacam ini munnya inya kada bersyahadat bahasa. Nah, itu kada kawa Islam toh. Napa? Kada sembahyang ditakoni kenapa jadi kada sembahyang? Bapak sembahyang kada wajib juga sembahyang itu. Nah, mengalihi aja sembahyang, malapahi awak. Misalnya. Nah, maka orang nang bersuara kayak itu memadahkan sembahyang kada wajib. Nang 5 waktu nih, padahal orang tuh di saat itu juga orang tuh kafir nang nyata, murtad. Nah, mun kada bersyahadat tuh be Islam bahasa. Ya kita nih sembahyang nih kayak ini lah. Pertama sembahyang itu mudahan kawan lah. Pertama sembahyang itu digawe awal waktu. Kada kawa awal waktu, pertengahan waktu. Nang ketiga akhir waktu, para bana sampai. Yang paribahasa guru itu apa jar? Johor, parak asar, parak maghrib,
parak bana Isya parak subuh nah ya kalau artinya apa, sembahyang itu kada boleh ditinggalkan selama akal orang nang Islam tuh masih ada. Jadi sembahyang tuh kada ada alasan kada kau nggawe tuh belenya kada kawa awal waktu pertengahan waktu, kada kau pertengahan akhir waktu. Nah itu habis daripada itu kada kawa juga awal waktu kada kawa, pertengahan kada kawa, akhir kada kawa juga dikodok. Nah itu asal jangan parai, Na'udzubillahi min dzalik. Kita gara-gara dunia, gara-gara terlalu hubbud dunia, gara-gara terlalu keras saing gagah bacari dunia, bacari harta dunia, nah, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Nah, rugi. Nah itu sokolongnya itu dikodok. Nah asa jangan parai. Nang kedua, mudah-mudahan kita ini sembahyang lah, apalagi sudah berumur 40, apalagi lebih pada 40, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8. Ya. Nah, mudahan jangan lagi ya balang kambingan. Johor sembahyang, asar parai, maghrib sembahyang, isya parai, subuh parai. Nah itu balang kambingan kan. Itu balang kambingannya. Nah mau kau jangan itu. Nah kemudian jangan sampai kita ini lah ibadah nang wajib, baik itu sembahyang atau itu puasa lah, jangan sampai kita ini jangan sampai salah kaprah, salah memahami. Biar aja jangan ada sembahyang jan, nya hatinya juga nang iya. Nah itu hati-hati tuh buat itu kayak bebinian nih, misalnya ada wapai juga aja bakal udung nggak kada kah, nya hatinya yang penting bakal udung jan. Nah itu hati-hati juga itu, janganlah, hati-hati. Nya hatinya juga nang iya buhannya aja, sembahyang gak ada kah, hatinya juga nang iya. Ada mau sembahyang tuh ya kada tantu aja masuk surga aja. Hah, nang sembahyang aja kada tantu. Ya kalau nang sembahyang aja ada tanto, apa nang sembahyang tuh kada tanto makin nyai nang kada sembahyang. Tapi ujar Allah jar Nabi, orang nang di surga itu orang nang sembahyang. Ya bisa ya Allah Ta'ala itu jarang masukkan ke surga. Ada harapan pian. Ada harapan orang nang kada menggawi sembahyang 5 waktu kada bakalan 100% kada bakalan masuk surga. Nah kalau kita nih kayak itu kena lah
hati-hati benar itu. Hatinya juga nang iya aja. Ada tantu juga aja, sembahyang nih kan tantu juga masuk surga aja. Jangan kayak itu. Nah, jadi silaturahim itu ada lawan makhluk lah, ada lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hubungan kita, silaturahim kita lawan Allah dan lebih akrab, lebih dekat daripada keluarga tadi. Nah, lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa rasanya kita lawan keluarga aja kita misalnya putus hubungan, ya kalau kada dapat kasih sayang Allah sudah. Apakan lagi kita ini, ujar Allah, bilanya orang kada sembahyang itu sama memutuskan hubungan dekat dengan aku ya Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan baik kita. Nah, baik dengan Allah ataupun dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Adapun cara berbuat baik terhadap mereka nang karabat tadi, yaitu hendaklah kita tolong menolong dikala memerlukan. Kita bantu, kita tolong. Bilanya kawa kita membantu. Bilanya kada kawa tenaga pikiran memberi solusi yang baik, mengarahakan yang baik, yang bagus, yang manfaat, yang maslahat. Kada kawa tenaga pikiran, kada kawa pikiran doa, kada kawa harta tenaga barang mendangani barang hendak memberi kada juga. Nah, tenaga barang tenaga kada kawa lemah, pikiran barang berpikir kada kawa juga pompot, kada kawa memberikan saran pendapat yang baik, doa barang. Nah, didoakan. Nah, apa doanya? Nah, doakan mudah baik dan selamat dan lancar dan berrezeki dan panjang umur dan sehat. Makanya ujar Nabi apa? Ad-doa bidzahril gaib mustajabah. Doa dengan jarak jauh itu Pak itu adalah mustajabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabah. Nah, lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila kita ini ini nyaman aja sudah, HP ada. Nah, HP ada. Nyaman aja. Nak bahabar apa macam. Kemudian ziarah menziarahi nama ilang di hari-hari nang tertentu. Jangan hari-hari juga lah, bailang jangan juga. Nabi itu ada memberi jalan solusi kita nih, zur gibban tazdad hubban. Ujar Nabi zur gibban. Artinya ujar Nabi zur, artinya bailang, artinya menziarahi. Zur gibban ujar Nabi berziarah atau bailang itu ujar Nabi gibban, jarang-jarang. Hari-hari bailang. Sekalian nak empat makan wara hari-hari. Nah, itu jangan. Empat makan, mengopi, minum wadai. Nah, itu jangan, itu tujuannya lah. Jangan. Jangan itu tujuannya. Jadi Nabi membadahi dan Nabi apa? Zur ghibban tazdad hubban. Artinya baelang itu jarang-jarang. Jarang-jarang aja tazdad hubban. Nah, dengan jarang baelang itu insya Allah menambah kecintaan. Nah, ada rasa keganangan. Kayak itu kalau kita mulai mun lawas kada baelang, lawas kada berdapat, ada rasa rindu. Turut gembira jika mereka mendapat nikmat dan keberuntungan. Nah, jadi bilanya kerabat kita, orang yang terdekat kita, dan sanak kita, ya kah? Siapapun. Nah,
bilanya mereka itu gembira, kita umpat gembira. Bilanya mereka dapat nikmat atau keberuntungan, nah kita himong juga, gembira juga. Nah ini tanda hati kita kasih sayang, tanda hati kita baik. Bilanya keluarga itu nyaman, nikmat, bahagia, kita umpat juga senang, gembira, bahagia. Nah itu tanda hati kita tuh baik tuh, berasih kasih sayang. Nah, jangan sampai kena keluarga nikmat, nyaman, sugih, kita mahiri dengki. Nah itu jangan. Nah, turut bersedih jika mereka mendapat musibah dan kesusahan. Nah. Kemudian nasihat menasihati ketika dihajatkan. Nah. Ya keluarga ini kan kadang-kadang bisa datang ke rumah, atau nelpon kah, atau WA kah. Kadang-kadang minta pendapat, minta saran, minta nasihat. Nah, kita bariakan, kita kabulkan hajatnya. Nah, semampu kita. Kemudian mengunjungi ke rumahnya jika ia sakit. Nah, bilanya ada kerabat keluarga nang garing nang sakit, ya kan, elangi. Nah, dielangi. Kemudian mengantarkan jenazahnya ke kubur jika ia meninggal dunia. Nah kita antar. Nah ini tanda kasih sayang. Kita umpat juga ke kubur, mengantarkan, menyembahyangkan, umpat kita, mendoakan. Nah itu tanda kita tuh ada peduli. Nah kasih sayang lawan keluarga. Maka janganlah, hendaknya selaku kita tidak tahu menahu terhadap keluarga. Nah kada tahu keluarga garing, ya kan, nyata bahabar nih ada dielangi misalnya. Nah itu jangan, monnya kita kawa kita elangi. Jangan kada tahu. Lebih-lebih lagi berbantah dan bermusuhan. Nah ini jangan benar nih lawan keluarga. Nang lebih hina, lebih jahat lagi apa yuk? Nah berbantah, bermusuh lawan siapa? Lawan kuitan, lawan dang sanak. Nah bermusuhan, berbantah. Bebantah itu yang ada barawaan, boy, ada betaguran. Dalam sangka sampok berjalannya itu ada marawai juga. Nah itu. Ya di jalan itu lah jauh-jauh melihat ya tuh bepaling, bebulik saikom. Nah itu. Jangan ini bakal keluarga kayak itu. Bilanya sudah keluarga nang bebantah bermusuhan nang ini, ma Allah Ta'ala pulangam kada mau sih den, kada mau dekat lawan kita. Nah jauh rahmat dan kasih sayangnya lawan kita. Kalau terjadi perselisihan, perkelahian, bebantah, bermusuhan di antara keluarga, nah berusahalah untuk memperbaikinya. Nah, yaitu dengan apa? Berdamai, saling memaafkan dan merapatkan kembali kerenggangan dalam kekeluargaan. Janganlah hendaknya berbuat hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Nah ini diantara apa ngarannya hak kita berkeluarga. Nah jadi orang-orang yang terdekat, yaitu khususnya mama abah kita, ya kan, ding sanak kita. Nah itu
Nah, orang-orang nang ulun sambat ini, mama abah, keluarga, ya kah, nini, kai, nah, anak kemanakan kita, itu adalah orang nang akrab dalam keluarga, dalam lingkup keluarga kita itu nang terdekat. Nah, jadi munnya kita hendak berbuat baik, hendak berbuat baik nih, itu nang utama benar, nang nomor satu kita untuk berbuat baik itu lawan nang akrab ini, mama abah, ya kalau, nah, dang sanak, itu toh, nang kita disuruh toh, nang berbuat baik dahulu, hanyar nang selebihnya daripada itu. Nah, jangan peribahasa kena baik benar lawan orang. Nah, baik lawan orang, lawan keluarga nang terdekat kada baik, kada bagus. Nah, itu jangan, salah. Nah, pian bababari gin, nah kayak itu juga bababari, ya kah, lain sebagainya, nang akrab dulu, nang akrab. Mama abah masih ada, nah mama abah, mama abah. Jangan beluruk benar lawan orang, bababari baik benar lawan orang. Nah mama abah kada kayak itu, nah itu luput, nah luput itu. Jadi nang akrab lah, nang akriba. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu hukukul jiran, hak kita bertetangga. Nah, kita ini bertetangga berdasarkan lah. Bahagiaan rumah itu tetangga karena. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita berdataan, diampuni Allah taala dosa dan kesalahan, dan kita selamat dunia akhirat, panjang umur, sehat badan, dan kita ditingkatkan iman dan takwa kepada Allah, hidup dalam iman, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bigri hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 وعبدا في الجسد وجدا في العمل وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجد من الله عن الإسلام ربنا قلوبنا وعن يديك آمين من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين يؤمنون والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله بالزيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. منا ومنكم تقبل يا كريم.